Welcome all the students in Rose Online School Education Project 2021-22. Student, this is our fifth lecture number 5 on the topic Systematics of Living Organism. Student, this is our last lecture on this topic. So, in this topic, we are going to study about acellular organisms. First of all, what is meant by acellular organism? These are the organisms which required host for their completion of life cycle. Here, first acellular organism is viruses. Viruses are acellular organism. So first we are going to study or see the characteristics of viruses. Here some characteristics of virus. Viruses were named so by Louis Pasteur considering the meaning venom or poison. So these are obligate parasites were given the name virus by M.J. Bejernak after observation that they were able to migrate in an agar gel, thus being the infectious soluble agent he called the filtrate as contagium vivum fluidum. It was scientist Stanley who demonstrated that viruses are inert outside the host cell and can be crystallized. So, see, students here, these viruses were named so by Louis Pasteur considering the meaning venom or poison. So, viruses are like poison. Viruses are like poison, and these are the obligate parasite were given the name virus by M.J. Bejernak. After observation that they were able to migrate in an agar gel, thus being an infectious soluble agent, he called the filtrate as contagium vivum fluidum. It was the scientist Stanley who demonstrated that viruses are inert outside. Inert means they are हे viruses जे असतात निष्क्रिय असतात outside the host cell, but they get replicated or they are active inside the host cell and can be crystallized. These viruses are made up of protein, but this protein is the uh, protein which is the infectious protein. Viruses lack their own cell machinery. So when these viruses enters inside the host cell, they uh, take charge on that host cell machinery. Means these are host specific. Viruses are host specific. These viruses consist of or they virus मध्ये आपल्याला protein coat पाहायला मिळतो. This protein coat is called as capsid around the nucleic acid strand. Nucleic acid strand म्हणजे genetic material inside the virus. So this protein coat which is called as capsid around the nucleic acid strand thus considered to be acellular organisms. Viruses are inactive outside of host cell, but once they enters their specific host cell, they take charge of cellular machinery of host cell and duplicate themselves. So viruses thus can be called infectious nucleoprotein particles. म्हणजेच आता आपण पाहिल्याप्रमाणे वरती पाहिलं होतं की व्हायरसेस लॅक देअर ओन सेल मशिनरी म्हणजेच व्हायरसेस जे आहेत ते होस्ट स्पेसिफिक असतात. एखाद्या होस्ट सेल वरती जेव्हा ते अटॅक करतात तेव्हा these viruses take charge on the host machinery and they lack त्यांच्याकडे त्यांची स्वतःची मशिनरी नसते त्यामुळे they are inert outside the host cell and they are active inside the host cell. आणि या viruses मध्ये जे प्रोटीन असतं that protein is called as infectious nucleoprotein particles. Here there are some types of viruses. Viruses चे काही types आहेत. As per genetic material, viruses are grouped into two types. That two types are DNA
virus and RNA virus. DNA and RNA, these are the genetic materials. On this genetic material, viruses are grouped into DNA virus and RNA virus. So, in these viruses, protein coat is called as capsid, and this capsid is made up of smaller subunit which is called as capsomer. Capsomers are arranged in polyhedral or helical forms. Capsid protects genetic material. Capsid जे आहेत ते genetic material. So capsomers are arranged in polyhedral or helical forms, and this capsid protects genetic material inside the capsid. Then the genetic material in viruses is either single-stranded RNA or single or double-stranded RNA. हे viruses मध्ये जे genetic material present असतं ते एकतर single stranded RNA असू शकतं किंवा single and double stranded RNA किंवा double stranded DNA हे genetic material viruses मध्ये present असतं. म्हणजे आता पाहिलं आपण viruses जो आहे किंवा व्हायरस जो आहे त्याच्यावरती प्रोटीन कोट असतो, त्या प्रोटीन कोटला आपण कॅप्सिड असं म्हणतो. आणि हे जे कॅप्सिड आहेत ते कॅप्सिड कॅप्सोमर या स्मॉलर सब युनिटनी बनलेलं असतं. आणि कॅप्सोमर जे आहेत दे आर अरेंज्ड इन पॉलीहायड्रल और हेलिकल फॉर्म्स. कॅप्सिडचं काम काय आहे तर कॅप्सिड दे प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल लाईक DNA and RNA inside the capsid. Okay. Then viruses that infect bacterial cell are called bacteriophage or bacteriophage, which normally have double-stranded DNA. व्हायरस मध्ये एक व्हायरस असा आहे की जो बॅक्टेरियल सेलला इन्फेक्ट करतो त्याला आपण बॅक्टेरियोफाज असं म्हणतो. आणि याच्यामध्ये जे जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट आहे दॅट जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्टँडर्ड DNA. ओके. There are some disorders or diseases caused by viruses. Viruses मुळे काही diseases होतात प्लांट्स मध्ये तसंच animals मध्ये. प्लांट्स मध्ये होणारे काही diseases आहेत because of virus आणि काही diseases आहेत animals मध्ये because of virus. Now see some diseases or disorders caused due to virus. See, viruses causes disorders like leaf curling, yellowing, मोझॅक फॉर्मेशन एक्सेट्रा इन प्लांट्स. काही प्लांट्स मध्ये आपल्याला लीफ कर्ल झालेले पाहायला मिळतात, लीफचे व्हेन्स जे आहेत त्या येलो झालेल्या पाहायला मिळतात किंवा त्या प्लांट्स मध्ये आपल्याला मोझॅक फॉर्मेशन झालेलं पाहायला मिळतं. तर दीज आर दी डिसीजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू व्हायरस. देन फूट अँड माउथ डिसीजेस इन एनिमल्स और स्वाइन फ्लू विच आर व्हायरल डिसीज. फूट आणि माउथ डिसीजेस एनिमल्स मध्ये आपल्याला झालेले पाहायला मिळतात ते व्हायरल डिसीजेस असतात. त्याचबरोबर स्वाइन फ्लू विच इज कॉज्ड ड्यू टू H1N1 व्हायरस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हायरल डिसीज. आफ्टर स्वाइन फ्लू there are some diseases which are caused due to virus, that is smallpox, mumps, herpes to common cold. Viruses are the causative agent of many diseases in human. स्मॉलपॉक्स किंवा मम्स, हर्ब्स, कॉमन कोल्ड जे आहेत हे डिसीजेस सुद्धा व्हायरल डिसीजेस असतात. आणि याच्यामध्येच आपल्याला पाहायला मिळतो तो म्हणजे एड्स. एड्स सुद्धा व्हायरल डिसीज आहे. तर हे आहेत डिसीजेस किंवा डिसऑर्डर विच आर कॉज्ड ड्यू टू व्हायरसेस. आफ्टर व्हायरसेस हिअर देर आर सम टाइप्स ऑफ व्हायरस. म्हणजेच आपण एक अगोदरच पाहिलेलं आहे की DNA आणि RNA व्हायरस आहेत. त्याचबरोबर हे काही टाइप्स आहेत व्हायरसेसचे. दॅट इज T4 bacteriophage. Here tobacco mosaic virus is present and influenza virus. These are the some types of viruses. After viruses we are going to study about the viroids. व्हायरॉइड म्हणजे काय? व्हायरसेस तर आपण पाहिलं तर व्हायरसेस पेक्षा व्हायरॉइड्स हे वेगळे काय आहेत? व्हायरॉइड म्हणजे काय? तर व्हायरॉइड्स आर स्मॉलर दॅन व्हायरसेस. व्हायरॉइड जे आहेत ते व्हायरस पेक्षा स्मॉल असतात. विच वॉज फाउंड टू बी अ सिंगल स्टँडर्ड RNA. त्याच्यामध्ये आपल्याला सिंगल स्टँडर्ड RNA पाहायला मिळतो.
आणि viroids lack the protein coat that is found in viruses, hence they are named as viroid. आपण viruses मध्ये पाहिलं होतं protein coat, that protein coat is known as capsid, but this capsid is absent in the viroid, so they are called as viroid. And in viroid the genetic material is RNA, which is single stranded. Then potato spindle tuber viroid, it is the first discovered viroid which is caused, this is the disease which is caused by viroid, potato spindle tuber viroid. हा जो आहे तो एक व्हायरॉइड आहे आणि हा पोटॅटो स्पिंडल PSTV आपण म्हणतो. दिस इज द डिसीज विच इज कॉज्ड बाय व्हायरॉइड. आफ्टर व्हायरॉइड नेक्स्ट अ सेल्युलर ऑर्गॅनिझम इज प्रायॉन्स. प्रायॉन्स दिस इज वन टाइप ऑफ अ सेल्युलर ऑर्गॅनिझम. आता प्रायॉन्स हे काय आहेत तर इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टन इन्फेक्शियस neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. This is called, and the agent was similar in size to virus. These agents are called prions. पहा, prions जे आहेत ते सिमिलर व्हायरसेस म्हणजे हे प्रायन्स जे आहेत ते व्हायरस एवढेच साईजला असतात, पण दे ट्रान्समिट डिसीज ट्रान्समिट करण्याचं ते काम करतात. सो these are a cellular organism. तर in modern medicine certain infectious neurological diseases जे आहेत ते आपल्याला ट्रान्समिट झालेले पाहायला मिळतात because of this agent, and this agent is called as prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy BSE, commonly called mad cow disease in cattle, and its analog variant is CR Jacob disease CJD असं आपण म्हणतो in humans. पहा, तर प्रायन्समुळे होणारा डिसीज कोणता आहे तर मॅड, आपण त्याला मॅड काऊ डिसीज असं म्हणतो. आणि हा जो डिसीज आहे तो आपल्याला प्रायनमुळे झालेला पाहायला मिळतो आणि इट इज सिमिलर इन साइज ऑफ व्हायरस एवढा असतो, साईजला असतो. आफ्टर प्रायन्स नेक्स्ट अ सेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये आपण पाहतोय तो म्हणजे लायकेन्स. लायकेन्स जे आहेत, लायकेन्स इज अ असोसिएशन ऑफ अँड अल्गा अँड फंगस. अल्गी आणि फंगायचं जे असोसिएशन आहे त्याला आपण लायकेन असं म्हणतो. तर इट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ symbiosis or mutualism. The lichens are slow growing, long living organism in wide variety of places. पहा, लायकेन जे आहेत ते असोसिएशन आहे अल्गी आणि फंगायचं, आणि हे एक चांगलं एक्झाम्पल म्हणून सांगितलं जातं सिम्बायोटिक असोसिएशनचं किंवा म्युच्युअलिझमचं. तर लायकेन्स जे आहेत ते स्लो ग्रोईंग असतात, लॉंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असतात आणि दे आर इन वाईड व्हरायटी ऑफ प्लेसेस. तर हे जे असोसिएशन आहे अल्गी आणि फंगाय त्याच्यामध्ये अल्गल पार्टनर जो आहे, दिस अल्गल कंपोनंट और अल्गल पार्टनर ऑफ लायकेन इज कॉल्ड फायकोबायंट और फोटोबायंट. फायकोबायंट म्हणू शकतो आपण किंवा फोटोबायंट. अँड फंगल पार्टनर और फंगल कंपोनंट इज कॉल्ड ॲज मायकोबायंट. तर लायकेन मध्ये अल्गल पार्टनर आहे, फंगल पार्टनर आहे. या दोन अल्गल पार्टनरला आपण फायकोबायंट किंवा फोटोबायंट म्हणतो आणि फंगल पार्टनरला, फंगल कंपोनंटला आपण मायकोबायंट म्हणतो. तर आता या दोघांचा रोल काय आहे, अल्गल पार्टनरचा रोल काय आहे आणि फंगल पार्टनरचा रोल काय आहे. पहा, अल्गल पार्टनर जो आहे, अल्गल पार्टनर और अल्गी प्रिपेअर द फूड अँड सप्लाय इट टू द फंगल कंपोनंट. अल्गी जे आहे ते प्लांट ग्रुप मध्ये येतात, त्यामध्ये आर ऑटोट्रॉपिक or they are photosynthetic. They synthesize own food material and supply this food to the fungal component, while the fungal component give protection to the algae or shelter to the algal partner. फंगल पार्टनर जो आहे तो अल्गल पार्टनरला शेल्टर किंवा प्रोटेक्शन देण्याचं काम करतो. Then there are some characters of lichen. These lichens are found in extreme environments like snow-clad poles,
लायकेन्स आर सेन्सिटिव्ह टू पोल्युशन. पहा, आपण जर पाहिलं तर लायकेन जे आहेत ते आपल्याला एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट मध्ये पाहायला मिळतात, लाईक स्नो क्लेड पोल्स जे आहेत किंवा अंटार्क्टिक, आर्क्टिक ओशन जे आहेत त्याच्या बाजूने आपल्याला हे लायकेन्स पाहायला मिळतात. तर लायकेन्स जे आहेत दे आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू पोल्युशन, सो दे आर नॉट फाउंड इन द पोल्युटेड रिजन, हेन्स दे आर कन्सिडर्ड ॲज पोल्युशन इंडिकेटर्स. लायकेन जे आहेत ते व्हेरी सेन्सिटिव्ह असतात पोल्युशन साठी, त्यामुळे आपल्याला पोल्युटेड रिजन मध्ये लायकेन्स पाहायला मिळत नाहीत, त्यामुळे आपण लायकेनला पोल्युशन इंडिकेटर असं म्हणतो. Lichens are called as pollution indicator. And lichens चा एक रोल आहे किंवा इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स म्हटलं तरी चालेल किंवा इकॉलॉजिकल इम्पॉर्टन्स ऑफ लायकेन म्हटलं तरी चालेल. काय तर लायकेन्स also play important role in soil formation by using specific acid production. लायकेन्स जे आहेत ते सॉइल फॉर्मेशन मध्ये सॉइल फॉर्मेशन मध्ये इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात, कारण बाय युजिंग स्पेसिफिक ऍसिड प्रोडक्शन. आता आपण जर पाहिलं एक एक्झाम्पल आहे लायकेनचं, ते म्हणजे उस्निया. दिस उस्निया प्रोड्युसेस उस्निक ऍसिड अँड आफ्टर रॉक विदरिंग soil formation is takes place and this soil is important for the primitive plants. Primitive plants जे काही ग्रो होणार आहे त्याच्यासाठी ही सॉइल जी आहे this acts as fertilizer and play important role in the soil formation. So there are some economic importance of lichen. These lichens are used as food. काही लायकेन्स जे आहेत फूड म्हणून यूज केले जातात. देन आफ्टर फूड some lichens are used as fodder, some lichens are used as medicinal use, then lichens used in industry and ecological importance. lichens आहेत तर फूड म्हणून आपण लायकेनचा यूज करतो इन करी पावडर, इन पेस्ट्री, इन चॉकलेट फॉर्मेशन. देन फॉडर, रेनडियर जे आहे रेनडियरचं फेवरेट फूड आहे लायकेन. सो इट इज युज्ड ॲज अ फॉडर. सम मेडिसिनल युजेस आहेत लायकेन्सचे विच इज युज्ड इन द अँटीबायोटिक्स. सम लायकेन्स आर युज्ड इन अँटीबायोटिक्स. देन इंडस्ट्रियल युजेस इन पेपर इंडस्ट्री, डायिंग इंडस्ट्री लायकेन्स आर युज्ड. आणि इकॉलॉजिकल इम्पॉर्टन्स मध्ये सॉइल प्रोडक्शन जे आहे ते आता आपण पाहिलं, इकॉलॉजिकल इम्पॉर्टन्स आहे हा लायकेनचा. त्याच्यानंतर आपण जे काही आपण या टॉपिक मध्ये 5 किंगडम्स पाहिले, त्या 5 किंगडम्स मध्ये काही आपल्याला डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टर्स पाहायला मिळाले, जे की आपण आर.एच. विटाकरच्या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मध्ये सुद्धा पाहिले होते. त्या डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टर आपण आता पाहणार आहोत. तर इकडे आहेत आपण काही 5 जे आपल्या ह्या टॉपिक मध्ये असलेले 5 किंगडम लिहिलेले आहेत. पण इन दिस टॉपिक जो आहे आपला त्याचं नाव आहे सिस्टमॅटिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. इन दिस टॉपिक आपण क्लासिफिकेशन म्हणजे काय, सिस्टमॅटिक म्हणजे काय किंवा क्लासिफिकेशनचे टाइप्स पाहिलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपण 5 किंगडम सिस्टीमला स्टार्ट केली, 5 किंगडम सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंवा त्याच्या अगोदर आपण टॅक्झॉनॉमिक हेरार्ची, युनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी केले. आता 5 किंगडम सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन मध्ये कोणते किंगडम आपण स्टडी केले? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी अँड किंगडम एनिमालिया. आफ्टर दिस 5 किंगडम वी आर स्टडीड about a cellular organism, that is viruses, viroids, prions and lichens. आता हे लायकेन्स जो आहे तो आपला लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक. तर त्याच्यानंतर आपण एक हे छोटस टेबल पाहतोय, त्याच्यामध्ये डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टर जे की वेगळे कॅरेक्टर म्हणजे हे आपण डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टर्स म्हणून स्टडी करतोय 5 किंगडमच्या लाईफ मध्ये किंवा 5 किंगडम मध्ये. तर याच्यामध्ये हे जे आपण कॅरेक्टर्स यूज करतोय ते आहेत सेल टाइप, न्यूक्लिअर एनव्हलप, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आणि मल्टीसेल्युलरिटी. आणि हे 5 किंगडम आहेत. तर आपण पाहूयात हे डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टर. तर किंगडम मोनेरा जो आहे त्याच्यामध्ये आपण सेल टाइप कोणता सांगतो, तर सेल टाइप आहे प्रोकॅरियोटिक. मोनेराचा सेल टाइप आहे प्रोकॅरियोटिक. प्रोटिस्टाचा युकॅरियोटिक,
किंगडम फंगायचा सेल टाईप आहे युकॅरियोटिक, किंगडम प्लांटीचा सेल टाईप आहे युकॅरियोटिक आणि ॲनिमलियाचा आहे युकॅरियोटिक. तर आपण इथं फक्त मोनेरा जो आहे तो वेगळा आहे हे लक्षात ठेवलं तरी आपल्याला हे 4 कॅरेक्टर्स लिहिता येतात सेल टाईपचे. त्याच्यानंतर पुढचं कॅरेक्टरिस्टिक्स येते ते म्हणजे न्यूक्लिअर एन्व्हलप. आता न्यूक्लिअर एन्व्हलप जे आहे किंगडम मोनेरामध्ये अब्सेंट आहे. पण बाकीचे जे 4 किंगडम्स आहेत प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाय किंवा किंगडम प्लांटी, किंगडम ॲनिमलिया याच्यामध्ये हे न्यूक्लिअर एन्व्हलप आपल्याला प्रेझेंट दिसतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेल वॉल. सेल वॉल जी आहे किंगडम मोनेरामध्ये प्रेझेंट आहे, किंगडम प्रोटिस्टामध्ये प्रेझेंट आहे. पण किंगडम प्रोटिस्टामध्ये काहीमध्ये प्रेझेंट आहे आणि काहीमध्ये अब्सेंट आहे. किंगडम फंगायमध्ये सेल वॉल इज प्रेझेंट, प्लांटीमध्ये सेल वॉल इज प्रेझेंट, बट इन ॲनिमलिया सेल वॉल इज अब्सेंट. आता मोनेरामध्ये सेल वॉल जी आहे इट इज प्रेझेंट बट इट इज नॉन सेल्युलोजॉइड किंवा सेल्युलोज. त्याच्या सेल वॉल मध्ये सेल्युलोज अब्सेंट असते पण सेल वॉल जी आहे ती प्रेझेंट आहे. प्रोटिस्टामध्ये ज्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, काहीमध्ये प्रेझेंट आहे आणि काहीमध्ये अब्सेंट आहे. त्याच्यानंतर किंगडम फंगाय मध्ये cell wall present है which is made up of chitin, and in kingdom plantae cell wall is present which is made up of cellulose and polysaccharides, and in animalia cell wall is absent. After cell wall next कॅरेक्टर आहे ते म्हणजे मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा जो आहे त्याच्यामध्ये मोनेरियन मध्ये आपण मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोन्ही प्रकारे आपल्याला त्याच्यामध्ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाहायला मिळतं. त्याच्यात त्याचबरोबर प्रोटिस्टामध्ये सुद्धा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जे आहे ऑटोट्रॉपिक आहे किंवा हेटेरोट्रॉपिक आहे, म्हणजेच फोटोसिंथेटिक आहे किंवा हेटेरोट्रॉपिक आहे. बट इन फंगाय ऑल फंगाय मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगाय ऑल आर हेटेरोट्रॉपिक. त्यांचा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे ऍब्सॉर्प्टिव्ह. देन प्लांटी किंगडम प्लांटी शोज ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, म्हणजेच ते काय आहेत फोटोसिंथेटिक आहे. देन किंगडम ॲनिमलिया मध्ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आहे तो हेटेरोट्रॉपिक आहे, इंजेस्टिव्ह आहे. ठीक आहे. तर हा आपला कॅरेक्टरिस्टिक झाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आफ्टर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लास्ट कॅरेक्टरिस्टिक दॅट इज मल्टीसेल्युलॅरिटी. म्हणजे काही ऑर्गॅनिझम आपल्याला युनिसेल्युलर पाहायला मिळतात तर काही ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते मल्टीसेल्युलर असतात. आपण जे पाहिले किंगडम मोनेरामध्ये आपल्याला युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम पाहायला मिळाले. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट इन द किंगडम मोनेरा. सो मल्टीसेल्युलॅरिटी इज अब्सेंट इन मोनेरा. देन प्रोटिस्टामध्ये आपण पाहिलं तर काही प्रोटिस्टा जे आहेत त्याच्यामध्ये मल्टीसेल्युलॅरिटी अब्सेंट असते, पण काही मध्ये आपल्याला काही ऑर्गॅनिझम जे आहेत फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा आर मल्टीसेल्युलर. देन फंगाय. इन फंगाय मोस्ट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर मल्टीसेल्युलर. इन प्लांटी इन किंगडम प्लांटी multicellularity is present all forms, and in animalia multicellularity is also found in all forms kiva present in all forms. So this is the distinguishing characteristics of the five kingdom life. So this is the one table. In this table 5 kingdoms are included. Okay student, this is our last lecture, and after this lecture this topic systematics of living organism is ended. After this session new topics are seen. नवीन टॉपिक आपल्याला पाहायला मिळेल आणि हे जे लेक्चर आहे आपलं शेवटचं आहे. इथं आपण आपला टॉपिक संपला. So student, we will stop here. Thank you.